కాకినాడ డిఎస్సీ గ్రౌండ్ లో గల ఆస్ట్రో హాకీ టర్ఫ్ లో కోకనాడ కోస్టల్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 4వ తేదీ నుండి 14వ తేదీ వరకు 11 రోజుల పాటు నిర్వహించిన మొదటి కోకనాడ గోల్డ్ కప్ 2026 జాతీయ స్థాయి పురుషుల మహిళల హాకీ పోటీలు విజయవంతంగా ముగిశాయి. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ విభాగాలకు చెందిన 24 జట్లు పాల్గొన్నాయి. పురుషుల విభాగంలో జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్ లో ఇండియన్ నేవీ జట్టు సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే జట్టును 5-3 గోల్స్ తేడాతో ఓడించి గోల్డ్ కప్ ను కైవసం చేసుకుంది. ద్వితీయ స్థానంలో సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే జట్టు నిలిచింది. మూడో స్థానం కోసం జరిగిన పోటీలో పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ జట్టు ఒడిశా నేవల్ టాటా హాకీ జట్టును 4-2 స్కోర్తో ఓడించి మూడో స్థానం దక్కించుకుంది. నగదు బహుమతులుగా మొదటి స్థానం 3 లక్షలు, రెండవ స్థానం 2 లక్షలు, మూడో స్థానానికి లక్షతో పాటు విజేతలకు ట్రోఫీలు, మెడల్స్, చిక్కులు అందజేశారు. ముగింపు వేడుకల కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా ఒలింపియన్ అర్జున్ అవార్డు గ్రహీత మహమ్మద్ రజీ, ఒలింపియన్ సత్యగీత, హాకీ ఆంధ్ర కార్యదర్శి వి హర్షవర్ధన్, రవిరాజు, ట్రైబల్ స్పోర్ట్స్ అధికారిణి ఎస్వి రమణ, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆనంద్ రత్నాకర్, ఎన్ఎస్ఐసి మెంబర్ ఆఫ్ ఏఐఐసి ఈఎఫ్ శాంతిశ్రీ, శాప్ స్పోర్ట్స్ ఆఫీసర్ బి శ్రీనివాస్ కుమార్, అంతర్జాతీయ హాకీ క్రీడాకారుడు దాసరి మురళీకృష్ణ హాజరయ్యారు. టోర్నమెంట్ నిర్వహణ కార్యదర్శి కె రచీంద్ర ప్రసాద్ అధ్యక్షత వహించి మాట్లాడారు. ఇండియన్ క్యాంప్ ఎంపికైన జిల్లా బాస్కెట్బాల్ క్రీడాకారిణి లక్ష్మీ మానసను కోస్టల్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో సత్కరించారు. క్లబ్ ప్రతినిధులు సూరిబాబు, ఇమాన్యుయల్ రాజు, సురేష్ రాజు, పరశురాం, హరిబాబు, పాఠశాల క్రీడా సమాఖ్య కార్యదర్శి సుధారాణి, డిఎస్సీ హాకీ కోచ్ నాగేంద్ర, సీనియర్ పీడీలు జార్జ్, రంగారావు, ప్రసాద్ పాల్గొన్నారు. So this Kakinada All India tournament definitely will be a great booster for the Andhra hockey for younger generations. So future there will be a lot of tournaments will be happening, maybe an international tournament. So I know that. So this is a great exposure. This is the first time we have conducted this All India tournament. Future tournament there will be a great tournaments will be coming. Future there will be a more international tournaments will be coming in Kakinada and in Andhra Pradesh. I hope this Kakinada and all the people who are from Kakinada will help for the future hockey. So we have to see that. So we need a lot of from south Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu. Lot of younger players should come. Such tournaments only can improve future hockey. I hope and thanks to the Hockey India who has given the permission, and thanks to Ravi Bhai and Anand and Harsha Bhai. ఈ ప్రాక్టీసింగ్ మ్యాచెస్ కి గ్రౌండ్ లేక ఒకే గ్రౌండ్ ని మాకు ఇంత ఆనందాన్ని కలిగజేశారు. యు ఆర్ గివెన్ ఏ వెరీ గుడ్ ఇన్స్పిరేషన్ టు ఆల్ ద హాకీ ప్లేయర్స్ who are in Andhra Pradesh. I am very happy and I am congratulating all the winners and the runners third place. And recently Sports Authority of Andhra Pradesh is concentrating on infra because our CM has a very good vision on infra. So coming days definitely we will see more hockey fields in Andhra Pradesh, including tribal. I am very happy giving this opportunity to me. I am very happy, man. And I hope you are enjoyed Kakinada city. And in future, I think Mr. Ravi intention is to have a very good academy in hockey for boys and girls, and give a good food to every sportsman and woman and force children like how Dokka Sitama feeded to Andhra Pradesh people. It's good that हम इधर आंध्र प्रदेश में ये टीम्स लेके आया था. I appreciate Mr. Ravichandra Prasad truly and thanking you very much. And we should not forget the efforts of the Hockey Andhra Pradesh, Mr. Raviraj Garu and our team of Hockey Andhra Pradesh done a good job. And I thank all the players of Navy, Railways and other teams. We thank on behalf of Hockey Andhra Pradesh and Kakinada Coastal Sports Club. And last but not the least, I thank Krishni Nagababu, brought the sponsors, Mr. Anand Ratanraj, Adhyaksha Ratanakumar. Thank you so much. And our senior player, one of the best player produced by India,
Why? అంటే హాకీ లేదని కాదు, ఇక్కడ హాకీ ఉంది, బాగా జరుగుతుంది. బట్ భారతదేశానికే మన హాకీ కాకినాడ ఉంది. ఇంతమంది కాకినాడలో ఇంత ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలని చెప్పి ఉన్నత ప్లేయర్లతో పోటీ పడతామని చెప్పి కాకినాడ నుంచి మనం వాళ్ళందరినీ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఆడించడం జరిగింది. అదే మన కాకినాడ నుంచి వేరే ఢిల్లీకో దేనికో తీసుకెళ్ళి మనం చూపించలేం కాబట్టి మన కాకినాడలో అంత పెద్ద ప్లేయర్స్ ఒలింపియన్సే కాదు వేరే వాళ్ళందరూ వచ్చి ఆడినందుకు మన కాకినాడ మొత్తం చూసినందుకు ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. ఐఎమ్ యాజ్ ఎ హాకీ ప్లేయర్, నేను యాజ్ ఎ స్పోర్ట్స్ మెన్ స్పిరిట్, స్పాన్సర్స్, మెయిన్లీ స్పాన్సర్స్ ఇంత అభివృద్ధి చెందాలి అంటే ఏదైనా టోర్నమెంట్ సక్సెస్ అవ్వాలంటే స్పాన్సర్స్, ఎవ్రీ స్పాన్సర్, దేవి సీఫుడ్, అవంతి, మెయిన్లీ నరసింహరాజు గారు, మహమ్మద్ రియాజ్ గారు వచ్చినందుకు ఇక్కడ కాకినాడ హాకీ ప్లేయర్స్ చాలామంది మాకు అందరికీ సపోర్ట్ చేసి హ్యాపీగా టోర్నమెంట్ సక్సెస్ చేసేందుకు ఎవ్రీ వన్ పేరున థ్యాంక్స్. అట్లానే విజేతగా నిలిచిన ఇండియన్ నేవీ టీం నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ ఎట్లాగో వస్తారు. అట్లానే టాప్ 8 టీమ్స్ని నెక్స్ట్ ఇయర్ పిలవడం జరుగుతుంది. దాంట్లో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 14 టీమ్స్ వచ్చిన నెక్స్ట్ ఇయర్ 8 టీమ్స్తో పాటు రిమైనింగ్ 4 టీమ్స్ని ఇంటర్నేషనల్ మలేషియా ఆర్ చైనా ఆర్ జపాన్ 4 టీంలను పిలవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంటర్నేషనల్ టోర్నమెంట్గా చేయాలని కోకినాడ క్లబ్ వారు నిర్ణయించుకున్నారు.